I think you know about this CV. I mean, you already have got your own CV, right? Do you have your CV with you now? ඔයාලගේ CV එක ඔයාලගේ තියනවද දැන්? Or I think you have written a CV. Otherwise, sometimes I think you have already written a CV. ඔයාලා මේ වෙද්දි CV එකක් ලියලා තියෙනවා ඇති job වලට. එහෙම නැද්ද? මම හිතන්නේ already you have written because I think age 20, 30, 35 likewise age I think here I can see. So therefore, I think you're familiar with CV. I need to give some details, more details about CV writing, the standards as well as nowadays we call upcoming ODS. Now here, understanding the curriculum writing. In short word, we said CV, C and V. The short term for this curriculum writing is the CV, right? Then the definition. Here you can see CV stands for curriculum vitae, which is Latin for course of life. You're familiar with your life, no? I mean, day-to-day life you are doing nowadays. What you have come across, likewise. අපි පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අපේ ජීවිතේ දැන් ඔයාලට work experience ඇති. ඔයාලා undergrads නම් ඔයාලගේ අධ්‍යාපනය කොහොමද මේ දවස්වල වෙන්නේ? එතකොට ඔය වගේ අපේ ජීවිතයේ අධ්‍යාපනය. එතකොට අපි work experience අපි job එකක් කරද්දි කොහොමද? ඒවා තමයි මේ CV එකට අපි අපේ දේවල් update කරන්නේ. අනික අපි කොයි වෙලෙත් බලන්න ඕන as always I mean we have to update, we have to gather more knowledge, we have to gather talents as well as skill to promote ourselves. Actually, this is a marketing tool නේ. මේ CV එකක් කියන්නේ අපිටම අනන්‍ය වූ අපේ දෙයක්. අපි ගැන අපි තව කෙනෙක්ට කියන අපිට මෙන්න මේ skills අපි ළඟ තියෙනවා කියලා පුතේ. එතකොට මේක බලන employer මේක දැක ගමන් බලලා මෙන්න මෙයාට මේක තියෙනවා මේ job එකට මෙයා සුදුසුයි. එන්න එතන තමයි අපිට මේ CV එක අපේ අනිත් CVs අතර දැන් ඔයාගේ CV එකක් විතරක් නෙමෙයි jobs වලට එවන්නේ තව CVs එවනවා. එතකොට ඔයාගේ CV එක significant වෙන්න ඕන වැදගත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම iconic වෙන්න ඕන. iconic කියන්නේ අර attractive වෙන්නේ ඔයා මේකට යොදන ඔයා මේක use කරන ඔයාගේ skills එතකොට experience and qualifications වලින්. Yes. එතකොට මේකේ මේ first point එකේ definition එකේ CV stands for curriculum vitae which is a Latin for course of life. අපේ ජීවිතේ අපි දැන් මේ වෙනකන් අපි මොනවද achieve කරලා තියෙන්නේ? අපි මොනවද කරලා තියෙන්නේ අපේ ජීවිතේ? ඒ හා සාපේක්ෂව අපි කෙනෙක්ට මෙන්න මේවා ටික තියෙනවා මල් ළඟ. එන්න ඒ ගැන කතා කරන් තමයි මේ CV එක තියෙන්නේ. Right. Then here the purpose. A concise summary of your qualification. I told you before මම අර කියපු කතාව. අපි ගැන හරියට concise. මේක ඉතින් අපි ගැන දැනගන්නවා කියලා අපි හැමදේම නෙමෙයි. අපිට අවශ්‍ය තැනට මේක දාන්නේ අපේ work experience, education, qualifications, skills, volunteer service likewise. අදාළ දේ පමණයි. අපි අර දැන් අපි වැඩ කරන්නනේ යන්නේ මෙතෙන්ද. එතකොට අපිට අපේ employerට අපි ගන්න කෙනාට recruitment officerට අපේ personal life එකේ married එතකොට ඒවා එයාට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද එයාලා main focus කරන්නේ අපේ හොඳ සේවාවක් service එකක් තමයි ලබා ගන්න. Okay? A concise summary of your qualification, professional experience and key skills. Oh, ඒ ටික තමයි mainly focus කරන්නේ. Then the application. Essential for job applications, scholarship application and the entry into postgraduate studies. අපි මේ CV එකක් තියන්නේ මොකටද? මොනවටද මේ CV එකක් අපිට ඕන වෙන්නේ? Here, essential for job application. Job එකකට apply කරන්න මේ CV එක ඕන. නැත්නම් scholarships or I think if you are a university student, I mean, yes, you're familiar with the scholarship. ඔයා වෙන රටකට
යන්න හදනවා නම් ඔයාට CV එකක් අවශ්‍යයි. workers also නේ. ඔයා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් එයාලටත් අවශ්‍යයි මේ CV එකට වෙන වෙන රටකට යන්න ඇත්තටම ඉතින් ඕන CV එක අපි ඒකනේ දැන් ඔයාලා මම හිතනවා මේ වෙද්දි LinkedIn කියන I mean professional network එක use කරන අතර මෙතන ඇති. එතකොට අපි international market එකත් එක්කනේ මේක අපි contact කරගන්නේ. එතකොට අපි මෙතෙන්ද මේ දැන් පිටරට jobs වලට apply කරන්න පිටරට අධ්‍යාපනය ලබන්න අපිට මේ CV එක උදව් වෙනවා. It's really helpful. Okay? Then enter into postgraduate studies. තව higher studies වලට apply කරනවා නම් මේක වැදගත්. එතකොට research වලට එහෙම ඒ කියන්නේ බලන්නකෝ දැන් first impression එක කොහොමද කියලා. It serves as your professional representation and often the very first impression you make on potential employer. ඔයාගේ මෙහෙම හිතමුකෝ මේ employer කියන්නේ ඔයාගෙන් සේවය ලබා ගන්නා පුද්ගලයා. එතකොට මේ පුද්ගලයා ඔයාව මීට කලින් දැකලත් නැහැ, ඔයත් එක්ක කතා කරලත් නැහැ. සමහරට මීට කලින් ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකේ ඔයත් එක්ක කන්ටැක්ට් කරලා නැහැ මෙයා. එතකොට මේ පුද්ගලයා ඔයාට unknown නේද? ඔයාටත් unknown, ඒ පුද්ගලයාටත් ඔයාව unknown. ඔයාව දන්නේ නැහැ ඒ පුද්ගලයා. එතකොට අපිට මේ CV එකක් ලිවීමෙන් අපි කවුද කියන එක එයාට ඒත්තු ගැනීමක් තමයි වෙන්නේ. Fine? Yes, we'll move to next slide. Then බලන්න the critical importance of a strong CV. අපි මේ strong ගොඩක් ශක්තිමත් ගොඩක් important වැදගත් විදිහට CV එකක ගුණාංග තුනක් මම මෙතන පෙන්ලා තියෙනවා. First one, look at the one. First one, 6 to 10 seconds initial scan time. අපි CV එකක අපේ employer ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ සේවා අපිට සේවාව ගන්න පුද්ගලයා. එයා මේ ආගේ CV එක හමුනම එයා මොකද කරන්නේ? Advance as you think. CV එකක් ගත්තාම එයා මුලින් බලන skills. එතකොට ඔයාගේ දැන් මම ඔයාගේ employee නම් මම බලන තැන් වගේක් තියෙනවා. මම මුලින්ම බලන්නේ දැන් මගේ field එකේ නම් මම බලන්නේ lecturer ඉන්නේ. එතකොට assistant lecturer කෙනෙක් හරි instructor කෙනෙක් හරි මට එනවනම් මම බලන්නේ එයාගේ educational ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනික qualification කොහොමද? අධ්‍යාපනික සුසුකම්. ඊළඟට work experience. මීට කලින් මෙයා කොහෙද වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියන දේ තමයි. එතකොට මම මේක ස්කෑන් කිල්ලක් කරන්නේ. අර උඩින් යටින් බලනවා කියන ඇස්සේ. අර එක පාටම බලනවා අපි අර full scanning නෙමෙයි නිකන් උඩින් යටි අර reading skills වලත් scan skimming කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. මේ scan කියන එක තමයි මේ වෙන්නේ. හරිද? On average, employers spend only 6 to 10 seconds scanning a CV before deciding to move forward or discard it. මුලින්ම අපි උඩින් යටින් බලනවා මේක මේ job එකට match වෙනවද කියලා. මොකද ඔයාට එතන තියෙන duties, responsibilities ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔයාට තියෙනවද කියන එක මම මුලින් බලන්න ඕන. මොකද මට නැතුව වැඩක් නැහැ නේ අරගෙන. එතකොට මම මුලින් බලලා මෙන්න මේ skills තියෙනවා. සමහරකට ඔය CV වලදී අපි short listed කරනවානේ. මෙන්න මෙයාට මෙන්න මේ qualification තියෙන නිසා අපි interview එකක් call කරනවා යාට. ඒ call කරන්න අපිට එතකොට මේ CV එක හොඳට advanced standard CV එකක් වෙන්න ඕන. Next one. Yes. One. Unfortunately, generator. A professional, very structured CV is the key that opens the door to securing an interview opportunity. මම මේ කලින් කිව්වා මේ CV එක ලිවීමෙන් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවට job එකක් කියන දේ. හරිද? බලන්න ඊළඟට professional reflection. Reflection කියන්නේ අපි දේවල් ආයෙ මතක් කරනවා reflect කරනවා. වෙච්ච දෙයක් reflect කරනවා අපි. අර ඔකට තව meanings තියෙනවා. පරාවර්තනය වෙන වගේ දේවල්. ඔව්. බලන්නකෝ. Your CV reflects your attention to detail. ඔයා මේ CV එක මොන ආකාරයෙන්ද ලියලා තියෙන්නේ? සමහර කට්ටිය මම දැකලා දැන් උඩින් යටින් ලියපු කට්ටියක් ඉන්නවා. CV දැන් මම මේ දවස්වල මගේ පොඩි කට්ටියට මම CV writing කරනවා. එතකොට එයාලා ඒක අර format එක follow කරලා තියෙන ආකාරයෙන් මට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ළමයා careless writing එකක්ද නැත්නම් මේක හරියට ලියලාද කියන දැන.
Yes. Attention to details as well as a communication skills. ඔයා මොන විදිහට පුද්ගලයෙක් එක්ක interpersonal communication එක පවත්වා ගන්නෙ. ඔයා ඒ පුද්ගලයාට value එකක් respect එකක් දෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අර දැන් හිතන්නකෝ අපි writing එකක වුණත් අපි දැන් ඔයාලා ඔක දැකලාද teachersලා ටිකක් caring කරන්නේ නැතුව ලියන writing එකේදී අපිට පේනවා ළමයි මේ care කරන්නේ grammar spelling ඒක දකින්නවා අපි. එතකොට අපි දන්නවා මේ දරුවට එක්ක මේක අවධානයක් ගිහිල්ලා නැහැ. එක්ක මෙයාට අවබෝධයක් තිබිලා නැහැ. මෙන්න මෙහෙම ෆෝමැට් එකකට මේක වෙන්න ඕන කියන තැන. එන්නේ එතන තමයි අපි බලන්න ඕන මේ ෆෝමැට් එකට හරියට ළමයව කොහොමද මේක ලියවන්නේ කියන. එතකොට තමයි මේ CV එකේ ඒතර ෆෝමැට් එකක් හරියට දෙනවා. මේකේ කමියුනිකේට් එකක් වෙන්න ඕනේ. මම දැකලා නැති පුද්ගලයෙක් තමයි මම මේ CV එක ලියන්නේ. එයාට හොඳ පොසිටිව් ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් මං ගැන ඇති වෙන්න ඕන. And overall level of professionalism. එතකොට මේ CV එකකින් අපිට අපි ගැන දෙයක් පුද්ගලයාට හරියාකාරව දීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. එතකොට අපි කෙනෙක් එක්ක හරියට කමියුනිකේට් කරන්නේ කොහොමද? overall level of professionalism. හරියට පුද්ගලයාගේ professional. හරියට ඒ කියන්නේ වෘත්තීමය විදිහේ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද කියන දේවල් තමයි වෙන්නේ. හරිද? Yes. We will move to next one. Now here you can see key sections of a professional CV. හරිය ආකාරයේ CV එකක මොනවද මේ වෘත්තිමය වශයෙන් බලපාන ප්‍රධාන කරුණු ටික මොනවද කියලා තමයි මේ තියෙන්නේ. Yes, okay. So now key section of a professional CV. බලන්න දැන් අපි මේක professional මට්ටමට වෘත්තිමය මට්ටමට කොහොමද මේ CV එක අපි updated කරන්නේ කියලා. මුලින්ම බලන්න header information. මුලින්ම තියෙන්නේ header එක. ඒක information තියෙනවා. Number 2 profile objective. Profile එකක් ඔයාලා දැන් මම හිතනවා ඔයාලට social media profile already you have. කොහොමද ඒක update කරන්න කියලා බලමු. Education, then work experience or the internship. සමහර මම හිතනවා මෙතන ළමයි undergrads ඉන්නවා. එයාලා internship යන කට්ටිය ඉන්නවා ඇති. 4th years or 3rd years වගේ. එතකොට ඒ ගැන එතකොට skills, achievements, volunteer work and reference. මේ sections වලින් according to this section what do you think is the most important one? ඔයාලා හිතන විදිහට දැන් ඔයාලා මම මේ කතා කරන පොඩ්ඩකට මේ sections වගේක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා පේන header information, profile objective, education. එතකොට මේ ගොඩක් දුරට ඔයාලා chat box එකට දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්න විදිහට ඔයාලා දකින විදිහට මේකෙන් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාලා හිතන විදිහට. SU. ඔයාලා හිතන විදිහට මොකද්ද වැදගත්ම දේ? header information එකද මේ characteristic. නැත්නම් අපි key sections ගැන මේ කතා කරන්නේ. Yes. Yes, Prabodha. Work experience or skill. Nowadays it's really important මේ work skill කියන එක. මොකද වැඩකට ගියාම අපිට skill එකක් නැතුව එතන වැඩ කරන්න බෑ ප්‍රබෝධ. You're right. Yes, what about the other guys? Yeah. Education. අපිට හොඳ දැනුමක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක පාඩම් කියලා වැඩ කරන්න බෑ. You're right, Irisha. Yes. එතකොට අපිට ළමයි අපිට හිතන විදිහට මේ ගොඩක් දුරට මේ education sector එකයි අපේ මේ professionalism කියද්දි මේ skills කියන දේ ගොඩක් දෙකට interconnected තමයි වෙන්නේ. Okay, good. Yes, right. Okay, we'll move to next slide. මම මේ one by one වලට කියලා දෙනවා. Okay, fine. Okay, now here you can see header information. මම අර ඔයාලට කලින් slide එකේ පෙන්නපු header information එකෙන් තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. Yes. What to include? මේකට මොනවද අපි include කරන්න? අයත් වෙන්නේ. එකතු කරන්න ඕනේ. බලන්නකො මෙතන full name. ඔයාලගේ සම්පූර්ණ නම. Here your most prominent feature. මේකෙන් තමයි ඔයාගේ අනන්‍යතාවය. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නම. නමින්නේ අපි කෙනෙක් දැන හඳුනගන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මගේ example එක ගත්තොත් මගේ නම ඒක කොලේනි ජයසිංහ හිමාරිත්මා ජයසිංහ නමින් මම. හරිද? එතකොට ඔයාලා දාන්න ඕනේ ඔයාලගේ full name එක. After that phone number. ඔයාව contact කරගන්න පුළුවන් contact number එක. ඔය WhatsApp එතකොට ඔය සමහර ඔය disconnected වෙච්ච numbers එහෙම දාන්න එපා. මේ මොහොතේ ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් number එකක් දාන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල්. මෙන්න මේ කතාව ගොඩක් වැදගත්. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාරියක් දුරට මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් කියන එක ගොඩක් කට්ටියගේ නෑ. අර ඒ වෙලට හදාගත්ත එක යුනිවර්සිටි ටයිම් එකේදී වර්ක් මොනවා හරි වර්කින් ප්ලේස් එක තියෙන සාමාන්‍ය ඊමේල් එකක් තමයි සමහරකට යූස් කරන. දැන් මට ඊමේල් ආපුවේ මට තේරුණා. එතකොට මම කියන්නේ මේක දැන් ඔයාලා වර්ක් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක වැඩ කරනවා නම් නැත්නම් ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාටම අනන්‍ය ඔයාගේ කැම්පස් එකෙන් දෙන එක්කෝ දැන් ඔයාලට මම හිතනවා already you have got it right. එතකොට ප්‍රොෆෙෂනල් වෘත්තීමේ අර ලස්සන ඊමේල් එකක් ඔයාගේ නම සඳහන් කරන්න ඕන සම්පූර්ණයෙන් වගේ කියලා තියෙනවා නම් හොඳයි. කවුද ඔයා? දැන් මගේ හිමාලි ජයසිංහ කියන නමින් තියෙන්නේ. මුල නමයි අග නමයි @gmail.com කියන එක. ඒ විදිහට ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්ට ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක්, ඒ කියන්නේ පොසිටිව් ගුඩ් ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් ඇති වෙන විදිහට මේක හදාගන්න ඕන. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. හරිද? a simple clear email address. එතකොට හරිද? අන්න අර කියපු කතාව. LinkedIn profile URL එක. Link to your updated professional network page. ඔයාලට LinkedIn profile එකක් නැත්නම් දැන් මේක ඔයාලා හදාගන්න ඕන. මොකද ඔයාලට ජොබ් එකට යද්දි මේ LinkedIn කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය දෙයක් නිසා. It's an essential part. Nowadays it's really a need. ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. හරිද? Okay. What to avoid? දැන් මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා අපි මේ CV එකක් ලිවීමේ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ජොබ් එකක් කියන්නේ. එතකොට අපේ මේ personal or unnecessary details මෙතෙන් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. බලන්නකො. Age or date of birth. අපේ වයස, date of birth. දැන් අපි මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ දාලා ළමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වයසට වැඩි කට්ටියට නෙමෙයි මේ වයස 35 වෙනකම්. නැත්නම් වයස 25 30 අතර. ඒකට ආයෙ අපි එක්ස්ප්‍රස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේකෙන් පස්සේ අපි ඉන්ටර්විව් කෝල් කරනවානේ. එන්නේ එතකොට බර්ත් සර්ටිෆිකේට් අරවද මේවා සේරුම් එතන අරගෙන යනවානේ. එතකොට එයාලා දැනගන්න. හරිද? එතකොට මාර්ෂල් ස්ටේටස් කියන්නේ are married or unmarried. සිංගල්ද නැද්ද කියන එක. next nationality. දැන් ලංකාවේ කෙනෙක්ට nationality කියන්නේ. එතකොට religion වාගේ ආගම ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. ෆොටෝ හැබැයි ඉතින් මේ ෆොටෝ එක කියන එක අපේ ඡායාරූපය unless explicitly requested by the employer or industry standard. ඒ අදාළ කම්පැනි එකේ නැත්නම් අදාළ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක ඉල්ලනවා නම් ඔයාට මේකට අදාළ පික්චර් එකක්, ඒ කියන්නේ හරි ෆෝමල් ප්‍රොෆෙෂනල් පික්චර් එකක් මේකට අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඔයාලගේ CV එකේ මුලින්ම තියෙන header information එක. Okay fine. ඔයාලට ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් chat box එකට දාන්න පුළුවන්. මෙහා සාපේක්ෂව. Okay. Next, section 2. Professional summary or objective. දැන් බලමු ඔයාගේ මේ ප්‍රොෆයිල් එක කොහොමද ඔයා ලියන්නේ. මම සමහර අය මෙතන මම අඳුරන්නේ නැති කට්ටියක් ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලගේ දැන් ප්‍රොෆෙෂනල් ඒ කියන්නේ වෘත්තීමේ වශයෙන් ඔයා කොහොමද ඔයා ගැන තව කෙනෙක්ට කියන්නේ good impression එකක් ඇති වෙන්න. බලන්න මෙතන this 2-3 line snapshot is placed at the top of your CV and immediately introduce your value professions, highlighting strength and career aspiration. ඔයා මේ job එකට suitable ඒ කියන්නේ ඔයා ඒකට ගැලපෙන්නේ කොහොමද? ඔයා ළඟ තියෙන strength ශක්තියින් මොනවද? and career aspiration. ඔයා අපි කොහොමද ඔයාගේ ඉදිරි අනාගතයේ මේ team work එකක් විදිහට leadership program කරලා තියෙනවා නම් අපි ඔයාගේ dreams ඒවා කොහොමද අර positive impact එකක් තමයි මේකේ මේ profile එකේ summary එකෙන් වෙන්නේ. Okay, now here example. Motivated graduate in business communication with strong organizational and interpersonal skills seeking to contribute to a dynamic organization that values efficiency and innovative problem solving. දැන් මෙතන බලන්නකො motivated කියන්නේ අපි දෙයකට motivate වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? motivation motivate අපි දෙයක් කරන්න කැමැත්ත පළ කරනවා, අපි දෙයක් පෙළඹෙනවා කරන්න. motivated graduate කියන්නේ ඔයාලා දන්නවනේ undergrads ලා graduate ඒ කියන්නේ ඒකෙන් වෙන්නේ අපි කෙනෙක් උපාධිධාරී කියන දේ නේද? බලන්න මෙතන මේ ළමයාගේ motivated graduate in
business communication. එයාගේ field එකේ business communication with strong organizational and interpersonal skills. මෙයාට තියෙනවා දෙයක් හරියට organize කරගැනීමේ හැකියාව සහ interpersonal skills seeking to contribute to a dynamic organization that values efficiency and innovative problem solving. ඔය jobs වල ගොඩාරියක් දුරට critical thinking, then problem solving ඕවා තමයි බලන්නේ. හදිස්සි අවස්ථාවකදී කොහොමද ඔයා දෙයක් ටීම් එකක් ලීඩ් කරන්නේ? ඔයාගේ ලීඩර්ෂිප් එක කොහොමද? ටීම් වර්ක් කොහොමද? එතකොට මේ ළමයා මේ තමන් ගැන එයා කවුද? එයා මොනවද මේ කරලා තියෙන්නේ මේ දවස්වල ඇචීව් කරලා තියෙන්නේ? එයා ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක්. එයාගේ ෆීල්ඩ් එකේ බිස්නස් කමියුනිකේෂන්. එතකොට with strong බලන්න strong organization මෙයාට තියෙන ස්කිල්ස් මොනවද? ඉන්ටර්පර්සනල් අන්තර් සම්බන්ධතා කොහොමද පාත්තගෙන යන්නේ? contribute to a dynamic organization that values efficiency and innovative problem solving. එයාට ප්‍රශ්න solve කරන විදිහ විසඳන විදිහ ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. Here now some of you told me අර මට සමහර කට්ටිය කිව්වා මේ education sector කියන දේ. Education title is highly appropriate for this this CV writing. හරි දැන් බලමු මේ education details කොහොමද වෙන්නේ කියලා. List your qualification in reverse chronological order. දැන් මේක යන්න ඕන කොහොමද දන්නවද? බලන්න මෙතන example BA in English. bachelor's තියෙන English language වලින් 2025 කාලය ඇතුළත තමයි මේක succeed වෙලා තියෙන්නේ. University of California achieves second class upper division highlighted coursework in professional writing and linguistics. ඔයාලා දැනටම දන්නවා ඇති BA degree එක යනවා Cali campus එකේ linguistics වලින් සහ language භාෂාව ශාස්ත්‍රයේ. එතකොට මේ දැන් මේ currently මේ දවස්වල එතකොට මේ 2025 මේ තමයි යන්නේ. එතකොට මම මේ වෙද්දි ඔයා හරි. ඔව්. මේ වෙද්දි achieve කරලා තියෙන දේනේ මේ education details වලට එන්නේ. හරිද? ඊට කලින් එතකොට මේක යන්න ඕනේ වර්තමානයේ මේ present වල ඉඳන් අතීතයට. වර්තමානයේ සිට අතීතයට තමයි මේක වෙන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න. GC Advanced Level 2019 2019 වෙද්දි මොනවද කරලා තියෙන්නේ? බලන්න. St. Paul's College focus on art stream subjects, active participation in debate and drama clubs. 2019 දී මෙන්න මේ ටික තමයි මම achieve කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න වගේ O level වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ. same school strong result in mathematics and English language. English භාෂා හා එතකොට mathematics ගණිතයේ කොහොමද strong result සමහරට A+ වගේ ඇති. ඔව්. ඒ විදිහට තමයි එතකොට මේක පටන් ගන්න ඕන. මේ අවස්ථාවේ ඉඳන් අතීතයට යන්න ඕන chronological order කියන්නේ ඒ විදිහට ඒ රටාවට තමයි යන්න ඕන අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. Okay. Any always include the full name of the degree. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන ආ degree එකක් සපුරලා තියෙනවා නම්. degree එකක් achieve කරලා තියෙනවා ඒ degree එකේ නම පැහැදිලිව සම්පූර්ණ නම ලියන්න. දැන් බලන්නකො. මෙතන BA in English. Bachelors of Art කියන එක BA කියන එක අපි දන්න දෙයක්. In English ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි ආයක ඩිග්‍රී අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන දාලා තියෙන University of California කොහෙන්ද ආමේ ඩිග්‍රී එක achieve කරගෙන තියෙන්නේ. And the years attended. මොන වර්ෂයේ ඉඳන්ද ආමේ යුනිවර්සිටි එකට ගියේ 2020 මෙයා පටන් අරගෙන තියෙන්නේ 2025 දැන් මේ වෙදි convocation එකට යන ගමන් නේද? එතකොට ඔයාලා BA එක මොන යුනිවර්සිටි එකේද? ඒක කරේ මොන year එකේද? institute එකේ නම ඒ ටික සඳහන් කරන්න ඕනේ. Mention significant academic achievements. ඔයා විසින් සපුරාගෙන තියෙන academic. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනික පැත්ත ගැන කියන්නේ achievements. දැන් අපි ප්‍රබෝ එයාගේ අර ප්‍රොෆයිල් එකේ ලියලා තියුණා. එයා courses follow up කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහ ඒ කියන්නේ. හරි such as class divisions. මෙතන මේ ළමයා මේ highlighted coursework in professional writing and linguistics කියන එකේ achieve කරන්නේ second class upper division එකක්. fine. ඒ විදිහට ඔයා achieve කරලා තියෙන දේවල් හරියට ලියන්න ඕන. අන්න දැන් Praboda, she told me that work experience also important in this level. Here, details to professional journey. ඔයාට දැන් මතක ඇති ඔයා අතීතයේ ඒ කියන්නේ 2020 ගණන්
2019 කොයි ආයතනවල වැඩ කළේ අතීතේ ඉඳන් එයාට මතක වෙනවා වැඩ කරපු තැන් ඒවා. ඒකට ඉන්ටර්න්ෂිප් ඒ කියන්නේ අර යුනිවර්සිටිස් වලින් ඔය හා නැෂනල් ඩිප්ලෝමා සෙන්ටර්ස් වලින් එහෙම ඔයාලා අරිනවනේ ඉන්ටර්න්ෂිප් වලට දැන් යුනිවර්සිටිස් වලත් පේරාදෙනිය මොරටු එයාලගෙත් ඔය ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් තියෙනවා. අපේ ළමයිටත් අපි මාස 6ක ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකක් මුලින්ම දෙනවා NU කියලා ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ. ඒ විදිහට යන්නේ. එහෙමම අවුරුදු ගණන් ඒ විදිහට තියෙනවා. එතකොට බලන්නකෝ ඔයාලගේ මේ CV එකේ මේ work experience කොහොමද කියලා දැන් ඔයාලට මතක ඇති. අපි යන පිළිවෙලක් තිබුණානේ. අර වර්තමානයේ මේ මොහොතේ ඉඳන් අතීතයට යන්න ඕන නේද? අර ඒක තමයි ඕඩර් එක. Here you can detail your professional journey focusing on impact and result or routine tasks. ඔයා අර ඩේලි වැඩ කරනවා හා සාපේක්ෂව දැන් ඔය ජොබ් එකකට යන කට්ටිය ඉන්නවා ඉගෙන ගන්න කට්ටිය මේ හැමෝම මෙතන ඉන්නවානේ. ටිකක් හිතලා බලන්නකෝ වගේ මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිෆ් එකට ඔයා මේ කරන වැඩ කොහොමද ඉම්පැක්ට් එක වෙන්නේ කියලා. Here how to write impactful bullet points. Here start with action verbs. මොනවද මේ action verbs? I think you are familiar with this. Verbs like manage, coordinated, develop, implemented. මම මේ වෙද්දි මේක කරලා තියෙනවා. ඒ කියන දේ તો past tense no simple past you know නේ grammar no. එතකොට දෙයක් කරලා තියෙන action verbs නේ strong බලන්න. I manage a degree. මම මේ වෙද්දි මගේ degree එක complete වෙන්න manage කරලා ඉවරයි. coordinated කරලා තියෙන වැඩ ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද මේ විදිහට. එතකොට බලන්න focus on achievements. ඔයා මොනවද achieve කරලා තියෙන්නේ? මොනවද සාර්ථක කරගෙන තියෙන්නේ? Describe what you accomplish. ඔයාගේ දක්ෂතා ඔයානේ දන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ඔය ප්‍රොෆෙෂනල් එකේ දැන් ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ බලන්න ඔයා මේ වෙද්දි මොන වගේ තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාට හොඳ ස්කිල්ස් තියෙනවා ලීඩර්ෂිප්ස්. එතකොට ප්‍රොබ්ලම් සෝල්වින් ප්‍රශ්නයක් ආවම අර කිසිම බ්‍රේව් බය නැතුව කොහොමද ඒකට කතා කරන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්ටර්පර්සනල් ස්කිල්. තව මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට කොහොමද කතා කරන්නේ දේවල්. Not just what you are responsible for. එතකොට මෙතන අපි ඇත්තටම ජොබ් එකකට ගියාම අපි ඒ පරිසරයට අනුවර්තනය වීමක් වෙන්නේ. ඇඩැප්ට් වෙනවා නේද? ඇඩැප්ටබිලිටි කියන දේ වෙන්නේ. එතකොට අපි එතන කොහොමද වැඩ කරන්නේ? අපිට රෙස්පොන්සිබිලිටිස් තියෙනවා, ඩියුටිස් තියෙනවා. ඒ කාලවලදී දැන් 2018 තමයි මම යුනිටෙක් වැඩ කරන්නේ. එතකොට 2018 මම ෆ්‍රෙෂ් 18 තමයි පර්මනන්ට් ජොබ් එකට යන්නේ. එතකොට ඒ කල්චර් එක මට ටිකක් අලුත්. යුනිටෙක් එකේ දැන් කොහොමද වැඩ වෙන්නේ? NUQ level framework කියන්නේ. ඉතින් මම ටිකක් responsibilities ටික ගත්තේ. එකපාරටම ගිය ගමන් මම දන්නේ නැහැ. අපි ඒක ටික තමයි අනුවර්තන වෙන jobs වලට. ඔයාලා දන්න දෙයක් නේ. දැන් බලන්නකෝ. Quantify results. Whenever possible, use numbers, percentages or metrics to back up your claims. ඔයා මේ කියන දේවල් ඔයා හැබැයි ඔප්පු කරන්නත් ඕනේ. ඒකට තමයි ඔයාට evidence certificates මේවට තියෙනවානේ. ඔයාගේ job කරපු තැන service letters ඒවා හරියට original ඒවා දැන් මගේ ලයිෆ් එකේ නම් ගොඩක් දුරට මගේ ඔරිජිනල්ස් වෙනම තව මම තියාගෙන තියෙන ජොබ්ස් වලට වෙනම print out කරලා ඔදී ෆොටෝ කරලා තියාගෙන ඉන්නවා ස්කෑන් කරලා තියාගෙන ඉන්නවා ආයි ජොබ් එකට ඕන වුණොත් මේ ටික දාන්න පුළුවන් වෙන මාලා ෆයිල් හදාගන්න එකක් ස්කෑන් කරගන්න එකක් ඔයාලගේ දාගන්න පුළුවන් ඊමේල් එකට හරි පෙන් ඩ්‍රයිව් එකට හරි හදිස්සි අවස්ථාවට print out එකක් ගන්න ඒ විදිහට ඒ ස්කිල්ස් ටික හදාගෙන තියාගන්න. Okay, now here entry බලන්න marketing intern ABC Private Limited ජනවාරි මාසයේ සිට දෙසැම්බර් 2022 දක්වා මෙයා කොහොමද වැඩ කරලා තියෙන්නේ. Coordinated 3 successful social media campaigns. ඔයාලගේ content writing හැම ඔය කරන කට්ටිය marketing scheme එකේ කට්ටියට මේක important නේද? යාලා මේ වෙද්දි successful social media campaigns කරලා තියෙනවලු. බලන්න marketing මේ දවස්වල content writing එතකොට online marketing එහෙම ගොඩක් කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඔව්. බලන්න resulting in reaching 10,000 new potential customer. අලුතෙන් දැන් ගිය අවුරුද්දට වැඩිය මේ අවුරුද්දේ මම කවුද customers ලා 10,000ක් වගේ potentials reach කරලා තියෙනවා. resulting in
yes මේ 2022 ජනවාරි මාසයේ සිට දෙසැම්බර් දක්වා බලන්නකො. එයා ඒක coordinated කියන strong word එක තමයි මෙතන use කරලා තියෙන action verb එක විදිහට. බලන්න coordinated 3 successful social media campaign resulted in reaching 10,000 new potential customers. අලුතින් customers ලා ඒකට අරගෙන තියෙනවා. Here manage daily content scheduling for all platforms. ඔයාලා online platform එකේ දැන් අපි online platform එකේ එතකොට මේ platform වර්ග තියෙනවා remote platform. එතකොට on site platform ගිහිල්ලා වැඩ කරන තැන physical online ගොඩක් platform වල වැඩ කරනවා. දැන් අර COVID pandemic එකත් අපි ගොඩක් අර online කියන තැනට ආවා. එතකොට අපි දැන් මේ කරන්නේ online web seminar එකක්නේ. හරිද? Manage daily content scheduling for all platforms, improving post consistency by 40. Okay. Now skills inventory. ඔයා ළඟ තියෙන skills මොනවද? I think you are familiar with your skills. ඔයා ළඟ hidden ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. හැංගිලා තියෙන දේවල් තියෙන්න පුළුවන් සමහර දේවල්. හරිද? සමහරට ඒක ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. ඒක psychology මේකක් නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ සමහර hidden talents. සමහරට අර වැඩ කරද්දි තමයි ඒවා වෙන්නේ පිරිසක් එක්ක. ඔයා දකින්න නැති දේවල් කට්ටිය දකිනවා. ඔයාට හොඳට පුළුවන් singing හරි skill එකක්. හරිද? එතකොට සමහර hidden අපි අතට හැංගිලා තියෙනවා. හරිද? සමහර skills තියෙනවා ඒවා අපි genetics වලින් අපේ අම්මගේ තාත්තගෙන් පරම්පරාවෙන් එන ඒවාත් තියෙනවා. හරිද? එහෙම නේද? දැන් ඔය විද්‍යාවට අනුව බලන්නකො මෙතන. නැත්නම් සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා අපිට ස්කිල් එක ට්‍රේන් වෙනවා ජොබ් ෆීල්ඩ් වලින් ගිහිල්ලා හැම කෙනෙක්ටම දක්ෂතාවයක් හැඟවුණු දෙයක් හරි තියෙනවා මේ ලෝකෙට ආවම. ඔව් බලන්න ස්කිල් ඉන්වෙන්ටරි එක categorize the skills to provide clarity and show well-rounded profile. මේකදී හරියට හරි විදිහට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Ensure every skill listed is relevant to the jobs you are applying for. ජොබ් එකට දැන් දන්නා මේ ජොබ් එකට අදාළවනේ දැන් මේක වෙන්නේ. ඔයාගේ ස්කිල්ස්, ඔයාගේ knowledge එක මේ ජොබ් එකට මැච් වෙනවා. බලන්නකො මෙතන partitions තුනක් තියෙනවා. Here technical and hard skills. Look at proficiency in specific tools or software. ඔයා මේ වෙද්දි හදාලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මේ packages මම පොඩි කාලේ මේවා use කරලා තියෙනවා. මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔව්. MS Office Suite, Advanced Excel, Canva, about Photoshop, SQL, or specific industry certification. ඔයාලා ඔය LinkedIn එකේ profile create කරලා බලන්න මේවා ඔයාලට online free ගන්න පුළුවන්. නොමිලේ යාලා සපයනවා මේවට මේ certificates දෙනවා ගොඩක් valid. මමත් ඒවා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේවා තමයි hard skills. හරිද? එතකොට බලන්න soft නැත්නම් transferable job එකකට අදාළ skill මොනවද? Personal attributes that determine how well you interact with others. ඔයන් මාර කලින් කිව්වේ interpersonal මනුස්සයෙක් එක්ක කොහොමද අපි කතා බහ කරලා ඇත්තටම ඉතින් මේ human resources කියන ඒවත් එක්කනේ අපි tally වෙන්නේ. මානව සම්පත් කියන බලන්නකො මෙතන communication, leadership, problem solving, teamwork and time management. ඔයාට දෙන වැඩක් හරි කාලෙදී හරි විදිහට ඔයා ඉවර කරන්නේ කොහොමද? Then key reminder. Be honest. හැබැයි ඔහා මේ ලියන දේවල් හරිද? මේ ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. නැත්නම් ලියන වැඩක් නෑනේ. සමහර මම ඔක දැකලා තියෙනවා දැන්. TV එකේ තියෙනවා මෙහෙම වෙන ගොඩක් මේ ස්කිල් තියෙනවා. හැබැයි වැඩක් කරන්න ගියාම එතන ඒක කරගන්න බෑ. ඒකට ස්කිල් එක බොරුවක් වෙලා. හරිද? Only these skills you are genuinely proficient in. ඔයාට පුළුවන් දේ තමයි ලියන්න ඕන. අර ගොඩාක් ස්කිල් අනේ තියෙන නිසා ලියන්නේ නැහැ. Misrepresenting your capabilities can lead to difficulties in interview or the job. ඔය සමහර ඉන්ටර්විව් වලදී දැන් මට එක දැකලා තියෙනවා මගේ පොඩි අය. ඔය higher national diploma set එක එයාලා ඉන්ටර්විව් ආපු දවස්වල දැන් යාලා එක්සෑම් එකක් හිතලානේ ගත්තේ. ආවහම දැන් අපි ARM ඒ කියන්නේ agriculture natural resources වල ෆැමිලි වෙලා ඇති ගැන. එතකොට ඒකෙදි අපි දැන් මාළුවොත් එක්කනේ agriculture කියන දේ තියෙන්නේ. අපි ඉතින් පොඩි ටැංක් එකකට මාළු දෙන්න තුනේ දාලා අපි කියන ළමයිට මේ මාළුව අල්ල අර පොඩි net එකට අල්ලන විදිහ අපි බලනවා.
එතකොට ස්කිල් එක නැත්තම් මෙයා මේ කෝස් එක කරගන්න වැඩක් නැහැ. මොකද එයාට එතකොට ඒකනේ ගොඩක් ඔය ඇක්වාකල්චර් ඇක්වැටික් රිසෝසස් වල මේන්ටේන් වෙන මාළු හා ඕෂන් එක සාගරේ හිමි දෙන්න පුළුවන්. ෆීනන්න ඒ කෝසස් ද ඕෂන් යුනිවර්සිටි ඒවා ටිකක් බලනවා. හරිද? එතකොට අර ස්කිල් එක මෙයා මේ කියන දේවල් මෙයාට කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ තමයි මෙතනින් මෙයා වෙන්නේ. ස්කිල්ස්. ඔව්. එතකොට බලන්නකො on 6 and 7 දීලා තියෙන achievements awards and volunteering අය සමහරවිට මේ වෙද්දි achieve කරලා ඇති නේද දේවල් achievements awards and volunteering service we are talking about these sections demonstrate initiative dedication and impact beyond the standard academic or work duties අපි මිනිස්සෙක්ගේ දැන් මේ දවස්වල අපි බලාපොරොත්තු වෙන එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් කියන දේ. මටත් ඔය කතා හොම් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම දන්නවා. ඔය දැන් මම පොඩි කාලේ නම් ඉතින් අර ගොඩක් ස්පෝර්ට් වලට කැමති කෙනෙකුත් නෙමෙයි. පාඩු තමයි හිටියේ. එතකොට දැන් සමහර ඉන්ටර්වියු වලින් මම අහනවා එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් මොනවද තියෙන්නේ ස්පෝර්ට් අරවා මේ හොබීස්. මට ඒවා තිබුණ නෑ ඉතින්. එහෙම ඔව්. මොකද මම ගොඩක් ලිටරේචර් පැත්තට යන කෙනෙක්. අර භාෂාවන්. එතකොට මට ඔය කියන්න තරම් අර ස්පෝර්ට් පැත්තෙන් අර ගත්තු කප්ස් එහෙම ඒව මුකුත් තිබුණේ නෑ අවෝඩ් අරවා මෙහා. ඒ ඇත්තටම කිව්වොත්. එහෙම තමයි. ඉතින් මේ එතකොට බලන්නකො ඒක දැන් මේ දවස්වල බලන්න පුතේ. අර ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඉස්සර අපි හිතුවේ අපේ ජොබ් එකක් ගන්න এডুকেෂන් එක ඕන. එතකොට ජොබ් එකට අපිට ඕන තව දේවල් අපි සර්ටිෆිකේට් එකතු කරගත්තා. ඔය soft skills, hard skills ඒ විදිහට ටික දේවල්. දැන් එහෙම නෙමෙයි ඊටත් වැඩි දෙයක් මේ ජොබ් එකක් කියන තුල අපි දකිනවා. දේවල් අපිට පේනවා. මොකද යාලා බලනවා ඒ සේරම වොලන්ටියරින් සර්විස් එකක් බලන්න හිතනවා. තමන් කැමැත්තෙන් ගිහිලානේ වොලන්ටියර් ස්වේච්ඡාය වැඩ කරන එකක් දැන් බලනවානේ. එතනින් ඒ බලන්නේ පුතේ දරුවනේ මේ කොහොමද ඔයා තවත් මිනිස්සෙක්ට එක කන්ටැක්ට් කරගන්නේ මේ කිසිම ගෙවිල්ලක් නැහැ. දන්නවා ස්වේච්ඡා සේවකයෝ කියන කට්ටිය. එතකොට එයාලා තමන්ගේ ශ්‍රමය එතකොට තමන්ගේ ටයිම් එක ඒ කියන්නේ කාලය කොහොමද මෙයාලට කන්ටැක්ට් කරලා කරන්නේ. ඒවත් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. සමහර කැඩෙට් එහෙම එතකොට ඔය කැඩෙට් නම් යන්නේ ඉස්කෝලවල නේද? ඔය මම දන්න විදිහට ඔය රෙඩ් ක්‍රොස් එකේ එහෙම ඔය NGOs ලා එහෙම ගොඩාක් ඔය වොලන්ටියර් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ටිකක් බලන්න. ඒවට ටයිම් එක තියෙනවා නම් এডুকেෂන් වලට යොදවන ගමන් ඒවට යන්න try කරන්න. එතකොට මේ achievements කියන එක back to the lesson. ආවොත් බලන්න demonstrate initiative. ඔයා ළඟ මේ හැකියාව තියනවාද? මේවා dedicate කරන්න ඕන. dedicate කියන්නේ පුතේ අපි මේවට කැප වෙන්න ඕන. කාලය එතකොට අර ශ්‍රමය සමහරට වල මුදල් උනත් වියදම් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. And impact beyond the standard academic or work duties. ඔයා academic කියන්නේ වාගේ education qualification වලටත් වැඩිය. එතකොට work duties වලට එහා යන පුද්ගලයෙක්. අර අපි කියන්නේ unique කියන තැන UNIQUE unique කියන එක අද්විතීය වගේ එන්නේ එහෙම දෙයක්. අර ඒක නිසා අර අපි අර all rounder කියන්නේ ඕන දෙයකට මේ ළමයා හරි. ඕන දෙයක් එයා කරන්න පුළුවන් කියන මට්ටමට ඉන්න. fine. next and showcasing your impact. ඔයා මේ කම්පැනි එකකට ආර්මකයේ කොහොමද ඔයා ඇඩඩ් වෙන්නේ කියන එක බලමුකෝ මෙතනින් volunteer service as extra curriculars අධ්‍යාපනයට අමතරව ආ මොනවද achieve කරලා තියෙන කියන එක තමයි මේ අපි එක ටිකක් brief යන්න කතා කරමු. Here volunteer work and extracurricular activities demonstrate yes valuable skills like leadership, teamwork and commitment. Commitment කියන්නේ අපි දෙකට කැප වෙනවා commitment. Use this section to highlight initiative and responsibility beyond the academic or the professional role. බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. Demonstrate leadership. ඔයා තවත් මිනිස්සෙක් එක්ක leadership එක. ඔයා නායකත්වයේ කොහොමද පවත්වා ගන්න. Highlight roles where you manage projects, led teams or were entrusted with significant responsibility. ඔයා ටීම් එකක් ලීඩ් කරන්නේ කොහොමද? ආගේ යට දෙන්න ගෲප් එක. එහෙම දැන් ඔය ප්‍රයිවට් කම්පැනිස් වල ටීම් ලීඩර්ස්ලා ඉන්නවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට දීලා තියෙන 15 20
කට්ටිය ඒ කට්ටියව මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද? The entrusted is significant responsibility. ඒ ටීම් ලීඩර්ට දෙනවා මෙන්න මේ කාලේ මෙන්න මේ වැඩේ කළා ඉවරෙන්න ඕන කියන දේ. Example here ඔන්න බලන්න අනිත් example secretary English Literary Association මේක නම් ඉස්කෝලේ යන කාලේ එකක්. නෑ මේ කැම්පස් නේ. හරි. Mention dates 2022 2025 and specific achievements. Example එක achievements වලට okay. Organized 5 campus literary events boosting attendance by 30%. එයා campus යන කාලේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? ඒතරත් ඉතින් team එකක් campus එකේ තමයි එක්කනේ. Organized 5 campus literary events. Literary events කියනවා ඔය දැන් අපේ campus යන කාලේ තිබුණා තාමත් ඒවා තියෙනවා. අපේ කාලේ ගිරිහිස්සින් උදාසනද කියලා social මේකක් event එකක් තිබුණා. ඒකෙත් වැඩ කළා. ඉතින් ඒ වගේ ඔය social event වල වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න boosting attendance by 30. ඒ විද්‍යාවේ boost කරලා තියෙනවා. වැඩි කරලා තියෙනවා වගේ attendance එක achieve කරලා තියෙනවා. නේ? Demonstrate leadership. ඔයා පුද්ගලයෙක් එක්ක කොහොමද ඔයාගේ leadership එක? ඔයාට overall time management එක, stress management එක මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටියට උවමනා වෙන දෙයක්. ඒක කොහොමද handle කරගෙන group එකක් මේක මේවා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ළමයා එතකොට organized by campus literary events කියන්නේ කැම්පස් ඒකට කියේ පහක කොහොමද වැඩ කරලා තියෙන ඉගෙන ගන්න ගම. ඒකට එයා ලීඩර්ෂිප් එක මෙතන අරන් තියෙන්නේ boosting attendance. ඒ වගේම lecture start කළත් නැහැ. Here quantify contribution. බලන්න whenever possible use numbers and metrics to show the scale and positive impact of your efforts. ඔයා කොයි විදිහටද වැඩ කළේ කියලා බලන්නකො මෙතන 130ක්. ඒ improvement එක දාන්න ඕන නේද? ඔයා මෙච්චර වැඩ කළා කියන දේ evidence එක ඔයා සනාථ කියලා තමයි වෙන්නේ. Fine. Now selecting and listing professional referees. ඔයාලගේ දැන් මේ CV එකේ අවසාන පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Fine. References are crucial for verifying your qualification. ඔයාලඟ මෙන්න මේ ලක්ෂණ තියෙනවාද කියන දේ බලන්නකො. ඒක දන්න පුද්ගලයෝ ඉන්නවනේ non related refereesලා කියන්නේ ඔයාගේ ඥාතීන් නොවන කට්ටිය නේද? ඥාතීන් නොවන හැබැයි ඔයා ගැන දන්න සමහරට ඔයා දැන් වැඩ කරන තැනේ ඩිරෙක්ටර් නැත්නම් ඔයාගේ head of academy ඔයාලගේ teacher lecturer දැන් ඔයා දන්නවනේ කාලයක් ඒ කට්ටිය ගැන තමයි මේ කතාව කියන්නේ. References are crucial for verifying your qualification. Always select referees who can speak positively about your work ethics and skill. ඔයාගේ හොඳ කියන positive impact එකක් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි මේකට ඔයා ගන්න ඕන. ඔයාගේ තරහ ඔයත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමති නැති කෙනෙක් නෙමෙයි. පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් අවශ්‍යයි. හරිද? Include 2 strong referees. Typically, they should be former supervisors. ඔයා දෙක මීට කලින් වැඩ කරපු supervisorsලා. එතකොට professors. දන්නවනේ මහාචාර්යවරු, professional mentors. ඔයා එක්ක mentors ලා කියන්නේ ඔයාගේ ඔයාත් එක්ක වැඩ කරපු කට්ටිය. ඔයා mentoring. ඒ කියන්නේ ඔයාට positive වෙන්න සමහර challenges අවස්ථාවලදී මේක මීට වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා ධෛර්යමත් කරපු කට්ටිය mentors ලා කියන්නේ. Required referee information. Here provide their full name. අපිට ඒ කෙනාගේ full name එක අවශ්‍යයි. Official designation. එයාගේ post එක මොකක්ද කියන එක and professional contact details. එයාව කොහොමද contact කරගන්නේ? Email address උද? Yes. Phone number. Obtain prior permission. මේ details මේ පුද්ගලයන් දෙන්නගේ ඔයාගේ CV එකට දාන්න කලින් මේ දෙන්නට කියන්න ඕන. මොකද ඒ දෙන්න නොදැනුවත් බෑනේ. එයාලනේ අර මේ CV එක බලන කෙනා එයාලව තමයි කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් කරගන්නේ. මේ කියන කතාව ඇත්තද? මෙහෙම කෙනෙක් මෙතන වැඩ කරනවා. එයාගේ දැන් ඕක වෙනවා හැමදාම කම්පැනි වල. ඔයාලා බලනවා මෙයා ඇත්තද කියන්නේ කියන දේ. Obtain prior permission. It's a professional courtesy and necessity to contact potential referees and ask for their permission before listing them on your CV. සමහර පුද්ගලයෝ සමහර personal matters වලදී අර introverted නේද? වැඩි කැමති නැති කට්ටියක් ඉන්නවනේ. එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා එයාලගේ personal information share කරගන්න. ඒ නිසා පොකටක් කියලා ඒ කට්ටියගේ අවසරය ගන්න permission එක අරගෙන තමයි මේකට දාන්න ඕනේ. හරිද? Next, prefer use reference referees. Here
Inform them about the specific job you are applying for and provide them with a copy of your CV and job description. එතකොට ඔයා අර පුද්ගලයාට මෙන්න මේ ජොබ් එකට මම ඇප්ලයි කරා මෙන්න මේ CV එක ඇරියේ මම මේ ජොබ් එකට මෙන්න මේකේ මැනේජර් හරි HR ඩිවිෂන් එකෙන් හරි කෝල් එකක් දුන්නොත් මගේ මෙන්න මේ ඒවා අහයි ඒවට උත්තර දෙන්න කියලා මනුස්සයට කියන්න ඕන. නැතු ඒ මනුස්සයා දන්නේ නැහැ එකපාරටම ඔයාලට කියන්නෙත් නැතුව කෝල් එකක් එනවා දැන් MS ළගෙන් හරි බ්‍රැන්ඩ් X එකෙන් හරි. ඒකට එයා කොහොමද එකපාරට දැන් මෙයාට ඒතකොට අපි කලින් ඉන්ෆෝම් කරලා දෙන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා ඒ නිසා ඔයා ටච් එකේ ඉන්න ඕන කියන තැන. Fine. We'll move next one. Yes. දැන් බලන්නකෝ. ඔයාලා මේ CV එකක් දැන් Word document එකට type කරන විදිය කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම පුතේ දැන් මගේ පොඩියට මම කියලා තියෙනවා. ඔයා essay එකක් හරි හැම දෙයක්ම කරන්න කලින් draft එකක්. අර කටු සැලැස්මක් ගහගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒක review ආයෙ බලන්න. next තමයි මේක PDF export එකක් කරන්න ඕන අර වැඩේ හරියට complete වුණාම. හරිද? බලන්න submission last level, right? Here. Choose a clear professional font. දැන් මගේ ළමයිට මම කියලා තියෙන font size එක 12. වැඩි හරියක් ඔය academic writing වල මම යොදාගන්නේ Times New Roman කියන font වර්ගය. Here stick to readable. ඇත්තටම අපි දෙයක් ලියනවා නම් ඒ දේ තව පුද්ගලයාට බලලා ඒක readable කියවන්න හැකියාව තියෙවි. Standard formula is Calibri or Arial set between 10 to 12 font size for body text. අර body එක අන්තර්ගතයේ තියෙන දේවල් වලට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් size එක 10 12 font name මෙතන tag එකකින් Calibri එකයි Arial කියන එකයි. හරිද? Next. Structure with bullet points. bullet යොදා ගන්න අර පොඩි පොඩි tick තියෙන්නේ ඒවා. Use strong action oriented bullet points to clearly present achievements and responsibilities. ඔයාගේ section wise වල education sector එතකොට professional ඒවා කඩ පොඩි පොඩි sections වලට ඒක කඩන්න. එතකොට කියෝන එක්කෙනාට ලේසියි. මෙන්න මේක තමයි මෙයා හරියට clarity. clear විදිහට කියලා තියෙන්නේ කියන දේ කියෝන employee එක ඔළුවට දාන්න. Yes, keep it concise. 1-2 pages max. පිටු දෙකක් ඇත්තටම ඇති. ඊට වැඩි යන්න එපා. For most roles, a CV should not exceed 2 pages. Prioritize relevance or volume. ඔයාට අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි මේක ලියන්න ඕනේ ජොබ් එකට මැච් වෙන විදිහට නේ ඇත්තට මේ CV එකෙන් calculate කරන්න ඕන. Save and send as a PDF. ඔයා මේක ලියලා ඉවර නම්, type කරලා ඉවර නම් මොකද කරන්න ඕන? මේක PDF එකක් විදිහට convert කරන්න ඕන. ඔය apps තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාට save කරද්දිත් පුළුවන් PDF එකට convert කරන්න Word document එක. ඒ විදිහට ඒක ඇවිල්ලා මේක PDF කරන්න ඕන. What do you think? දැන් මම දකින්නේ මේක PDF එකක් කරාම දැන්ගේ font sizes, colors එතකොට ඒවා එහෙම මම දාලා තියෙන දත්ත එහාට මෙහාට යන්නේ එක විදිහට හරි පිළිවෙලට තියෙනවා. ඒකයි මම ගොඩක් දුරට ඔයාලට recommend කරන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම PDF එකක් විදිහට convert කරන්න කියලා. Fine. Here. The power of customization. One size fits all CV rarely succeed. Each application should involve strategic adjustment or content to align perfectly with the specific job requirement. ඔයාලා හැම job එකකටම එකම CV එක ඇල්ල හරියනවද? email through හරි postal through හරි හරියන්නේ නැහැ ළමයි. මොකද එක jobs වල roles, job role එක responsibilities, duties are different, right? Here match the job description. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ දැන් ඔය job advertisement එකක් දකින්නවනේ. ඒ job advertisement එකේ job description එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ company එක හරි ආයතනය හරි. Here mirror the language and prioritize in the job posting to show immediate fit. ඔයා මේ තනතුරට match වෙන නිසානේ. මේකට apply කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ job description එක කියවුවාම
ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේවා මල් ළඟ තියෙනවා. ඒ ටික highlight කරනවා. පත්තරයක හරි library යනවා නම් highlight නෙමෙයි photos දාන්න. මෙන්න මේවා තමයි මෙයාලා මගේ බලාපොරොත්තු වෙන employer. ඒ ටික දැනගන්න ඕනේ. මොකද ඒ වගේ දේවල් තමයි interview එකටත් ඔයාව අහන්නේ. Here, highlight relevant experience. Here, ensure your most pertinent skills and experience are prominent and easy to find. මේ ගුණාංක ඔයාලඟ තියෙන ඒවා මේ ජොබ් එකට හරියන ඒවා බලන්න ටැලි කරලා කම්පෙයාර් කරලා මන් ළඟ මේක තියෙනවා මේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියෙනවා BA in languages හරි මේකනේ තමයි මෙයා හොයන්නේ ඒ විදිහට use keyword integrate industry specific and job specific keywords which is vital for applicant tracking system අදාළ ඔය දැන් කියන පොඩි keywords strong words ඒවා integrate industry specific අර දැන් මෙහෙම example එකක් ගමුකෝ දැන් company එකක් තියෙනවා medicine හදන ඒකට අදාළ terminology එකක් තියෙනවානේ බේත් වලට සාපේක්ෂව ඒ අදාළ terminology එක දැනගන්න ඕන terminology එක શબ્ද කෝෂයක් දැන් බේත් හදන තැන මස් කපන අරවා මේවා නෙමෙයි kitchen එකේ වැඩ නෙමෙයි එතන වෙන්නේ kitchen එකට අදාළ වෙනම ශබ්ද I mean වෙනම vocabulary එකක් තියෙනවා ශබ්ද කෝෂයක් නේද? ඔව්. එතකොට ඒ අදාළ කර්ණ තියෙනවා අදාළ තැනට මේ කියන්නේ integrate industry specific industry එක කියන්නේ දැන් ඔයාලා මේ industrial training ගිය කට්ටියත් ඇති industry එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ job specific keywords. එතකොට මේ job එකට අදාළ ඔයාලා keywords අර highlight කරන්න පුළුවන් words තියෙනවානේ. key එක අර key එකකින් වෙන්නේ මොකද? ගොඩක් අරින එකනේ keywords කියන්නේ important words එතකොට හරිද? Yes, measurable outcomes. මේකෙන් පස්සේ බලන්නකො මේ measurable outcomes කියන්නේ මොනවද? Focus on result, not just tasks. Quantify the accomplishment. මම මොනවද මෙතකොට මේ කම්පැනි එක උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. Increase sales by 15, reduce errors by 5. මම මොනවද කරන්න පුළුවන් මේ කම්පැනි එක සඳහා. එතකොට මේ CV එක ලියද්දී මේක වෙන්න ඕන අදාළ කරුණු අදාළ ශ්‍රේෂ්ඨයට සාපේක්ෂව තමයි ලියන්න ඕන. ඔයා කිචන් එකේ වැඩ කරන ගමන් chef කෙනෙක් හරි helper කෙනෙක් විදිහට ඔයාට mechanical engineering කියන එකට apply කරන්න බෑනේ. ඔයාගේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ තියෙන්නේ hotel හා සාපේක්ෂව නැත්නම් tourism. ඒ field එකට අදාළව CV එක හදන්න ඕන ළමයි. fine නේද? හරි. Here. Avoiding common CV mistakes. CV වල තියෙන mistakes ඔයාලගේ බලන්නකො. Small errors can have a major negative impact on a recruiter's first impression. Here, review and refine your document meticulously. Yes, here බලන්න grammar spelling errors. ඔයාලට දැන් paper එක වුණත් ඔයාලා ලිව්වෙන් පස්සේ ආයි කියවලා බලන්න ඉංග්‍රීසි පේපර් එකක්. හරි දැන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් මෙතන ලර්න් කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ ඉගෙන ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඔයාලා බලන්න ඕන මොකක්ද මේකේ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ග්‍රැමටිකලි හරියන්න ඕන. හරියට ග්‍රැමර් බැරුව CV එකක් ලියලුවොත් එතකොට මේ මනුස්සත් එක්ක අපි ලැන්ග්වේජ් කොහොමද? අර ලැන්ග්වේජ් එකක් වෙන්නේ කමියුනිකේෂන් ස්කිල් එකක් නේ. කොහොමද අපි කතා කරන්නේ? මෙයාට ලියා ගන්නත් බැයි නා. එතකොට ලිවීමේ වැඩි හරියක් මේ වෙන්නේ. එතකොට ග්‍රැමර් සිංහල වුණත් හරියට අකුරු ලියන්න පේන විදිහට හරියට ව්‍යාකරණ ගැන බලන්න spelling errors ඔයාලගේ වැරදි තියන්න පුළුවන් spelling වල these demonstrate a lack of attention to detail ඔයා හරියට දෙයක් දැනුවත් නැහැ නේද එතකොට ඒකනේ මේ grammar spelling වෙන්නේ එතකොට ඔයාගේ නොදැනුවත්කම ඔයා මේ subject wise දන්නේ නැතිකම අනිත් මිනිස්සයා කියන්නේ employee පේනවා use a fresh pair of eyes or reliable editing tool මේක ඔයාට කරන්න බැයි න ප්‍රූෆ් රීඩ් කරනවා කියන්නේ අපි මේක වගේ යාළුවෙක් දැන් CV එක කියවලා බලන්න මේකේ තියෙන ඒවා බලපන් මේ මොකක්ද තියෙන්නේ මේ ග්‍රැමර් මොනවා හරි තියෙනවද අවුල් කියලා. අය යාළුවෙට කතා කරලා කියන්න පුළුවන් නේ. හරිද? one CV for all jobs. බලන්නකෝ අර දැන්ටම සමහරවිට ඇල්ල ඇති. ඔයාලා එකම CV එක හැම ජොබ් එකකටම වගේ. එහෙම වෙන්න බෑ. A generic CV fails to connect with the specific hiring needs. Yeah. Irrelevant details අර වෙන දිග වාක්‍ය ලියන්නෙත් නැහැ. හරිද බලන්නකො. Do not include
hobbies or experience unrelated to the target role. අදාළ job එකේ මේ විස්තර අහන්න නැත්නම් ඒව දාන්න යන්න එපා බොරුවට ඒකට. Unprofessional email address මම මේ කාරණේ වලට මුලින්මත් කිව්වා. Use a simple professional address. Here first name, last name. දැන් මගේ තේරෙන්නේ තියෙන්නේ. හරි. email address එක. Overly decorative design. අනේ මේ බලන්නේ කියලා ලස්සන පේන්න ඕන කියලා මේක එක එක colors දාන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? Here prioritize clarity and it is comparatively over elaborate distracting visual. අර එක එක photos ඔයාලගේ professional photo එකක් විතරයි දාන්න. හරිද? Okay. CV writing activity. Then ඔයාලගේ මම කියලා activity session එක putting theory into the practice. Now is the time to apply these principles. දැන් අපි අර ඉගෙන ගත්ත ඒවා කොහොමද කරන්න කියලා යන්නේ. Engage in practical session dramatically improve your CV effectiveness. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් 3 sections ටික මේ වෙද්දි දැනගෙන ඉවරයි CV එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්නකො. Draft or update your CV. මේ වෙලාවෙදී CV එකක් නැත්නම් දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද CV එකේ draft එක මේ විදිහට වෙන්නේ. දැන් ඔයාලගේ CV එකක් තියෙනවා ඒක අප්ඩේට් කරගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. Begin the process of structuring your professional narrative and listing your accomplishment. ඔයාලට මම අර order එක කිව්ව chronological order එක වර්තමානයේ සිට යන්න ඕන අතීතයට ඒ order එකට හදාගන්න ඕන. Next is apply structural formatting tips. Here implement the rules for clean font, page limit, bullet points, and achievement focused writing. අර මම කිව්වා bullets use කරන්න හැටි, page numbers ගත්තොත් පළවෙනි පිටුවයි දෙවෙනි පිටුවයි ගොඩාක් ලියන්න යන්නේ නැහැ මේකේ. Page limit එක 1 or 2, then bullet points, yes likewise. Next, analyze the job advertisement. අර job එකේ advertisement එකට සමගාමීව මේක දැන් ලියන්නේ. Use the provided sample job description as your target. Identify the required skills and essential keywords. Here, targeted revision. Especially tailor your experience to match the needs of the job. ඔයාගේ experience එක කොහොමද මේ job එකට involve වෙන්නේ කියලාද හිතන්න ඕන. Description emphasizing measurable result. මේ job එකට ගියොත් ඔයාට ගොඩ යන්න කොහොමද? හොඳ salary scale එකට යන්න නම් ඔයාට හොඳ qualification experience තිබිය යුතුයි. Here අපි මේක summary එකට ගියොත් අද මේ කතාවේ බලන්නකො the CV as your personal marketing tool. ඇත්තටම මේ CV එකක් කියන්නේ ඔයාව market කරilla. ඔයාගේ මෙන්න මේවා තියෙනවා education qualification මොනවද? Professional qualification, then skills, extracurricular activities වලින් වලගත්තු skills, talents ඒවා බලන්නකො. Your curriculum vitae is not just a historical document. මේ ඔයාගේ අතීතය ගැන කතා කළාට සමහර ඒවා මම කිව්ව අතීතේ ඉඳන් ඉස්සරහට එන දේවල්. It is your most powerful tool for security interviews and advancing career. ඔයා මේ interview එක focus කරලානේ මේ CV එක ලියන්නේ. ඔයාට job එකක් අවශ්‍යයි. For that you need to have a strong CV to get this job. Right here. Keep it short. අදාළ කරුණු අදාළ විදිහට පොඩි කරුණු දෙන්න. ඔයා සියල්ල දන්නා වුණාට ඒක හැමදේම එහෙන ලියන්න යන්න එපා. එතකොට ඔයාටත් කියවන්න අමාරුයි අර මුල ලියපු දේවල් අගට යද්දී අමතක වෙනවා. Here, keep it short. ඉතා කෙටියෙන් තියාගන්න. Respect the reader's time by focusing on the most relevant details. ඔයා මේක ලියන්න ගත් කාලය හා සාපේක්ෂව අර මනුස්සයා කියවන්නත් ඕනේ. Employer ඒ ගැන ටිකක් හිතන්න. Respect her or him. Then keep it clean. මේක ලස්සනට තියාගන්න. Maintain impeccable formatting and proofread for zero errors. ආයේ මුලින් ඉඳන් කියවන්නේ නැහැ. අර කපලා කොටලා ලියන්නේ නැහැ CVs වල. අර පිළිවෙලට ලස්සනට ලියන්නේ good impression එකක් ඇති වෙන්නනේ. Achievement focus. Highlight your positive impact and measurable success. මම මෙච්චර මෙහෙම achieve කරලා තියෙනවා. හොඳ ඇත්තට මෙතන වෙන්න ඕනේ නේද? Keep it relevant. අදාළ දේ ලියනවට තමයි මේ relevant කියන දේ. බලන්න. Tailor the content to the specific and industry. අදාළ කරුණු අදාළ විදිහට
දිවිල්ලක් තමයි වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. අහන්න කියන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් ලයිව්ස් දාන්න පුළුවන්. chat box එකට right. දැන් ඔයාලට මම කොමන්ට් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් මේ CV එකේ දැන් අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්නනේ. ඒකේ ඔයාලට පේන විදිහ ඔයාලට දැනෙන විදිහට මොනවා හරි තියෙන අමාරුම දැන මොකද්ද මේ CV එකේ ඔයාලට? සේරම හරිද? ඔයාලා දැන් විදිහට කොහමද? දැන් header එකද නැත්නම් profile එක maintain කරද්දි? Yes, Prabodha. Yes, why not, darling? I'll share it. Okay. මම ඔයාලට CV එක පෙන්නන්නම්කෝ. මගේ CV එක හරි. ඒ කලින් පොඩි වැඩක් තියෙනවායි. පෙන්නන්නම්කෝ. මට මම ඔයාලට CV එකක් පෙන්නන්නම්. හරිද? ඒ CV එකේ ඔයාලා මට පෙන්නන්න ඕන මේකේ මේක ඔව් හරි ඉන්නකෝ. පොඩි ගේම් එකක් වගේ. You can type, okay? Fine. ඔන්න මම CV එකක් පෙන්නනවා. මගේ CV එක නෙමෙයි. හරි. ඔයාලට පේනවද? Can you see the screen, guys? ඔයාලට පේනව නේද? Yes, teacher. Okay, good. Now look at the screen. බලන්නකෝ මොකද්ද මේ CV එකට වෙලා තියෙන්නේ? What happened to this CV? This is not mine. මේ මගේ CV එක නන් නෙමෙයි. කාගේ හරි පුද්ගලගේ CV එකක්. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලට පේන විදිහට? As you see what has happened. දැන් අර කියපු දේවල් තියෙනවද? You can type. Otherwise you can ask. Yes, Prabhu. Yeah. After that I'll show you the CV. I think. මේකේ වැරදි තියෙන CV එකක්. What are the faults? වැරදි මොනවද ඔයාලා දකින්නේ? දැන් ඉගෙන ගන්න නිසා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. මේක දැක්ක ගමන් ඔයාලට මොකද්ද පේන්නේ ළමයි? Yes? Not short one. Yes, very good. It's a short one. Right. What else? What else do you see? More details included. It is. Yeah, more details are included. You're right. And the other guys, අනිත් කටිය කතා කරමු. It's not a clear one. It's not a clear one. They have put all data here. Now here example, we'll read this one. An experienced platoon surgeon with bag of experience vacuum boards on tour led blogs on 4 tours of Afghanistanis and renowned for being the life of soul of the party by the boss man. මොකක්ද අනේ මේ language එක? What do you think about the language he has used? මේ ස්මිත් කියන පුද්ගලයා language එක ගැන ඔයාලට මොනවද කියන්නේ? හරි formal ද ඒක? ටිකක් කියවලා බලන්න. What do you say? An experienced platoon surgeon and the black මොකක්ද language එකට ළමයි වෙලා තියෙන්නේ? නිකන් කවි poetic වගේ නැද්ද ඔයාලට මේක? නිකන් කවි භාෂාවක elaborate අර ඕනට වැඩි express දාලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් ලියන්න ඕන වාක්‍ය දෙකකින් තමන් කවුද කියලා දෙන්නේ. බලන්න. Sorry. It is a mess. Like. It's like dramatic නේ. නිකන් drama එකක් වගේ. බලමු මෙයාගේ skills වලට ගිහිලා section command course qualified SCBC and PSBC and promoted early. ඔයා දීලා නැහැ මෙන්න මේ කාලෙදි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා කියලා යාට. නිකන් මෙයාගේ key skills කියලා අර sections wise කඩලා නැහැ. බලන්න get things done. දේවල් වෙලා තියෙනවා. Get things done. Know what needs to happen and I make it so. දෙයක් වෙන්න තියෙනවා නේද? කරලා දෙනවලු. Ignoring commitment from others who slow me down. අනිත් කට්ටිය ගැන හිතන්නේ ignore කරන එක care කරන්නේ සලකා බලන්න ignoring comments from others who slow me down. ඒ කට්ටිය මට උදව් කරන්නේ ඒ නිසා මගේ මතය තමයි මෙයා මේ ලීඩර් කෙනෙක්. හරි? Mission accomplished. මෙයා දැන් කරලා තියෙන mission මොනවද බලමු. Never fail to clear the compounds in the quickest time, even high IED environment with the cases anywhere. අයියෝ
Barak room block in ITC catering. Help pros get through training even as you young lad. Young lad can තරුණ පිල්ලම ගැන්නේ. Mega on the lash. හොඳින් හරි නරකින් හරි මම train කරලා තියෙන ළමයිව. BARMA Brahma and 360 acres. Careful clearing lanes through high threat areas even with the wolves going down range. මේ soldier කෙනෙක්ගේ මේ නිකන් මන්න මේක diary එකක් කියනවා. Confident to speak up. Hari confident. ඒක නම් පේනවා නේ මේ කියන විදිහට හරි confident කියලා. Happy to tell seniors when they are wrong and equally willing to prove it with by men. එයා වැඩ කරපු ආකාරයේ පුද්ගලයෙක් එක්ක මේ කියන්නේ. Able to tell the difference between capable seniors and incapable ones. අර seniors වලට ඉහළින් ඉන්න hierarchy එකක් එක්ක මේ වැඩ කරපු විදිය. Reputation කියන්නේ දන්නවනේ මේ අර එයාගේ කොහොම සම්බන්ධතා පාත්තක reputation එක. ඔයා හරි famous huh? Reputation for knowing when to ignore idiots and focus on the clever people. So my team was always in the right place at the right time. හොඳට කරලා තියෙන වැඩේ. Brief the lads in our group. මේ පුද්ගලයා මේ යුද්ධයකට ගිහිල්ලා කරපු දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. Has an employment history කියලාකුත් තියෙනවා. Battery surgeon, IT secretary. Yeah. Taught 44-week course එකක් කරලා help the boss make sure all timing were adhered to. ඒ කරපු දේවල් section command 1 royal bluffer on off. එතකොට education යමුකෝ. අන්න බලන්නකෝ එයාගේ education qualification එයා ලියලා තියෙන හැටි. None worthy of a bank, so no point putting them down here. Education එකක් නෑ වගේ නේ. General information none. ඔන්න ඔහොම තමයි. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක ගමන් මේ වගේ CV එකකට ඉතින් job එකක් නම් දෙන්න අමාරුයි. So I'm going to wind up the session then. ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගත් ප්‍රමුඛතම පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් වන LLSOI කැම්පස් ඔබ වෙත ගෙන එන සවිය ජාතික ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ඔස්සේ ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණ දේශකවරුන් විසින් මෙහෙයවන වටිනා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු විෂය නිර්දේශයක් සමග ඉතා සහනදායී පාඨමාලා ගාස්තුවක් යටතේ හදාරන්න ඔබටත් අවස්ථාව. මනෝවිද්‍යාව හා උපදේශනය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා පරිපාලනය, අලෙවි කළමනාකරණය, ගිණුම්කරණය හා මූල්‍ය, සමාජ විද්‍යාව හා මානව විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි භාෂාව, දෙමළ භාෂාව, තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා ඇතුළු පාඨමාලා රැසක් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ලංකාවටම මාර්ගගතව ඩිප්ලෝමා අවසානයේ BMS චිත්‍රී පැවැත්වෙන ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානෝත්සවයකින් ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය. නවක කණ්ඩායම සඳහා සිසුන් පදවා ගැනීම දැන් ආරම්භුණා. අමතන්න 076 077 10 34